Hello, my dear students. Welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth, Mahua. I am Shivang Goswami. Once again, welcomes all of you to our digital classroom of Standard 12, and our subject is statistics. So, in this chapter number 2, a linear correlation, we have discussed a very important thing, which is Spearman's rank correlation method. After finding a simple numericals, because as compared to Carl Pearson's method, Spearman's rank correlation is very simple, because only one equation you have to remember, which is R is equals to 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1. That's all. Otherwise, only one variations are there if observation under the tie. If there are tie happen in the observation, what we do? We have to find a CF, which is m cube minus m divided by 12. How we find CF? All the things are discussed in brief, very well, with the help of very simple illustration. Also we find the CF, and after that this CF only add into sigma d square. So our equation becomes R is equals to 1 minus 6 sigma d square plus CF divided by n into n square minus 1. That's all. So it is the very simple equations, very simple method to finding the correlation. Now, after discussing that, in today's lecture we have to find some numericals, a value of R with the help of some numerical regarding a regular basis experience, or we can say that just a data is given, not a table is given, only data is given and we have to find the value. So very simple numericals but very important, and sometimes if mistake happen, what we do? All the things are discussed in text illustration number 24 and text illustration number 25. So let's start today's illustration. તો ક્વેશ્ચન નંબર આપણે 24 ટેક્સ્ટ ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 24 જે છે એના વિશે હવે વાત કરીએ. તો સિમ્પલી એના અંદર આપણને વેલ્યુઝ આપી દીધી છે. એટલે આના પહેલાંના એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણે કેવું કરતા હતા કે ટેબલ પરથી આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું હતું કે કઈ રીતે વેલ્યુ મળે સિગ્મા ડી સ્ક્વેર, કઈ રીતે CF મળે n. આના અંદર આપણને ડાયરેક્ટલી તમે જો નિરાતે ક્વેશ્ચન રીડ કરજો, કારણ કે આના અંદર મને લાગતું નથી કે મારે વધારે ક્વેશ્ચન રીડ કરવાની જરૂર હોય. આના અંદર 8 નંબર ઓફ ડ્રાઈવર્સ છે, બરોબર છે, એટલે n આપેલું છે 8. એના માટે સિગ્મા ડી સ્ક્વેર પણ આપણને આપેલો છે અને એ કેટલો આપેલો છે 126. એટલે આ બંને વેલ્યુઝ આપેલી છે અને ખાલી આપણને પૂછ્યું છે કે ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ R. તો બહુ જ સિમ્પલ છે. R is equals to 1 minus sigma d square upon n into n square minus 1. આ ઇક્વેશન્સ તમને આવડવું જરૂરી છે. જો આ નહીં આવડતું હોય તો તમારા માર્ક અહીંયા કટ થશે. જો આવડતું હશે તો સિમ્પલી આના મેઇનલી 2 માર્ક્સ હોય આવા ક્વેશ્ચનના, તો એ તમને ડાયરેક્ટલી મળી જશે. શું કરવાનું છે? ખાલી વેલ્યુ આની અંદર પુટ ઓન કરવાની છે. સો 1 એઝ ઇટ ઇઝ, સિગ્મા ડી સ્ક્વેર કેટલું છે 126 ડિવાઈડ બાય n, 8 into 8 સ્ક્વેર માઇનસ 1. 1 minus 126 divided by 8 into 8 minus 1 એટલે 126 divided by 8. 8 square, 8 into 8 64, 64 minus 1 is equals to 1 minus 126 divided by 8 into 64 minus 1 means 63. ઇઝીલી આનું સોલ્યુશન આપી દેવાનું છે. કીધું એમ ઉતાવળ નથી કરવાની. 8 into 63, 86480 and 480, I think this is 504. yes, 504. હવે હજી એકવાર રિપીટ કરી દઉં છું. આમ તો જરૂરી નથી, તેમ છતાં મને એમ લાગે છે કે એકવાર રિપીટ કરાવી દઉં. ઘણા સ્ટુડન્ટ અહીંયા એવી ભૂલ કરે છે, કેલ્સી તમારી પાસે આવી જતા ડાયરેક્ટ એમ કરે 1 minus 126 divided by 504. એવું નથી કરવાનું. તમારે સૌથી પહેલાં ડિવાઇડેશન કરી દેવાનું છે. 1 ને એમને રાખી આ સ્ટેપ કેલ્સીમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. એટલે 126 ડિવાઈડ બાય 504 કરવાનું.
રહેશે તમારે, એટલે તમને આન્સર મળશે. ઓકે, આપણે 6 ઇક્વેશનનું 6 ભૂલી ગયા છીએ. ઓકે 6, કોઈ વાંધો નહીં. 6 ઇન્ટુ 126 એટલે એ થશે 756. કરો આ ડિવાઈડ, મળશે તમને 1.5. 1 માઇનસ 1.5 કેટલા થશે? -0.5. આ શું મળી ગયું આપણને? આર. આનો મતલબ એવો થાય કે નેગેટિવમાં છે કોરિલેશન બંને વચ્ચે. વેલ્યુ ઓફ આર ઇઝ નેગેટિવ. કેટલો આવે છે? -0.5. તો આવી રીતે સિમ્પલી ખાલી કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. ઇક્વેશનમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઉતાવળમાં ભૂલ ન થઈ જાય. કેલ્ક્યુલેશન્સમાં પણ કીધું એમ થોડીક પ્રેક્ટિસ, બાકી ક્યાંય તકલીફ પડશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધી ટેક્સ્ટ ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 24. નાઉ લેટ્સ ડિસ્કસ 25th question. So let's discuss 25th question. તો ક્વેશ્ચન બહુ સિમ્પલ છે. આવું તમે ઘણી બધી વાર 11thમાં પણ કરી ચૂક્યા છો કે ઘણીવાર બને કેવું કે ભૂલ પડી જાય, કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવામાં ભૂલ થઈ જાય, અથવા તો આપણે જે ડેટા એન્ટ્રી કરી હોય એ ખોટી હોય, ત્યારે શું કરવાનું? ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણને એવું કીધું છે કે કોઈ એક ડિસ્ટ્રિક્ટના 10 જે સ્ટુડન્ટ્સ છે, એટલે નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ કેટલા છે ત્યાં? 10. એનો જ્યારે ડેટા ભેગો કર્યો ત્યારે આપણને વેલ્યુ ઓફ આર મળી હતી 0.2. આર કેટલું હતું? 0.2 મળતું હતું. પણ બન્યું કેવું? પછી ખ્યાલ આવ્યો કે એક કોઈ સ્ટુડન્ટ હતું, એમના જ્યારે આરએક્સ અને આરવાયનો આપણે ડિફરન્સ લીધો તો એ 2ના બદલે 3 લઈ લીધો હતો. એટલે આપણે શું કર્યું હતું કે આપણે સાચી કેલ્ક્યુલેશન એઝ પર 2 કરવાની હતી અને થઈ ગઈ છે કેલ્ક્યુલેશન કોના જેમ? 3ના જેમ. એટલે આ છે આપણી મિસ્ટેક, બરોબર છે, અને આ છે સાચી વેલ્યુ, રાઈટ વેલ્યુ, બરોબર છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? આર મેળવવાનું છે, પણ આ આર ખોટો છે, રોંગ. આપણે સાચો આર મેળવવાનો છે. તો આવું જ્યારે પણ થાય ત્યારે શું કરવાનું? આના અંદર મેળવવાનું છે સૌથી પહેલા સિગ્મા ડી સ્ક્વેર. સિગ્મા ડી સ્ક્વેર મળી જાય પછી એમાંથી ખોટી વેલ્યુ માઇનસ કરી સાચી વેલ્યુ એડ કરી દેવાની છે. ખોટી વેલ્યુ માઇનસ કરી સાચી વેલ્યુ એડ કરી દઈશું એટલે આપણને શું મળશે? આન્સર મળી જશે. તો સૌથી પહેલું કામ આપણું ઇક્વેશન લખું. r is equals to 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1. r કેટલું? 0.2. 1 minus 6 sigma d square નથી ખ્યાલ, as it is, upon n 10 into n square minus 1 એટલે કે 10 square minus 1. ચાલો સૌથી પહેલા શું કરવાનું? 0.2 as it is, 1 minus 6 sigma d square. અહીંયા જુઓ તમે 10 into 10 square minus 1. 10 square minus 1 કેટલા થાય? 10 square 100 minus 1 99 એટલે 10 into 99. હવે શું કરીશું? 0.2 is equals to 1 minus 6 sigma d square as it is. કોઈ પણ જાતનો ચેન્જ એમાં આવશે નહીં. 10 into 99 990. હવે આ 990, આ જે આખું સ્ટેપ છે 6 સિગ્મા ડી સ્ક્વેર અપોન 990, એને લઈ જાઓ LHS પર અને 0.2 જે છે એને લઈ આવો RHS પર. એટલે આ માઇનસ હતું એ કેવું થઈ જશે? પ્લસ. અને આ 1 એઝ ઇટ ઇઝ 0.2 પ્લસ છે એ કેવું થઈ જશે? માઇનસ. 6 સિગ્મા ડી સ્ક્વેર અપોન 990 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 માઇનસ 0.2 કેટલા થઈ જાય? 0.8. હવે 990
એ RHS પર લઈ જાઓ એટલે ડિવાઈડમાં હતા એટલે ક્યાં આવશે? મલ્ટીપ્લાયમાં આવશે એટલે 0.8 ઇન્ટુ 990 બરોબર છે. હવે આ 6 છે, મલ્ટીપ્લાયમાં છે સામે એટલે ડિવાઈડમાં. સિગ્મા ડી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0.8 ઇન્ટુ 990 ડિવાઈડ બાય 6 કરી નાખો. બહુ સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન છે. 0.8 ઇન્ટુ 990 ડિવાઈડ બાય 6 એટલે એ આવશે 132. આ શું મળ્યું આપણને? સિગ્મા ડી સ્ક્વેર. પણ એક ખોટો છે, કારણ કે આના અંદર આપણે શું લીધેલું છે? ખોટી વેલ્યુ 3. તો ખોટી વેલ્યુ કાઢી નાખવાની ને સાચી વેલ્યુ એડ કરવાની, બસ આટલું યાદ રાખો, તકલીફ પડે જ નહીં. ખોટી વેલ્યુ કાઢી નાખો, સાચી વેલ્યુ એડ કરી દો, વાત થઈ જાય પૂરી. તો હવે હું એમ લખીશ સિગ્મા ડી ડેશ સ્ક્વેર. તો સિગ્મા ડી સ્ક્વેર તો છે જ. હવે એક અહીંયા ખ્યાલ રાખવાનો, આ સાચી અને ખોટી વેલ્યુ ડીની છે, નહીં કે ડી સ્ક્વેરની. તો આ બધાનો સ્ક્વેર કરવાનો એટલે -3 સ્ક્વેર. અહીંયા એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ -3 હોલ સ્ક્વેર નથી, પરંતુ -3 સ્ક્વેર છે. એટલે 3 સ્ક્વેર 9 બરોબર છે. નહીંતર ઘણા પાછા એમ કે સર તમે જ કીધું હતું -3 નો સ્ક્વેર 9 થાય, પણ અહીંયા માઇનસ બ્રેકેટની બહાર છે. સાચી વેલ્યુ એડ કરી દો. સાચી વેલ્યુ કેટલી છે? 2 એટલે +2 સ્ક્વેર. બસ આટલું જ કરવાનું છે. સિગ્મા ડી સ્ક્વેર કેટલું મળ્યું? 132 -3 સ્ક્વેર 9 + 4 એટલે 132 માંથી 9 માઇનસ કરી દો એટલે એ આપણને મળશે 123. એમાં +4 કરી દો એટલે કેટલું થશે? સિગ્મા ડી ડેશ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 127. તો આપણે સાચું હતું 127, પણ આપણે શું લીધું છે? 132 અને આપણે આન્સર મેળવ્યો છે. હવે સાચી વેલ્યુ આના પરથી મેળવવાની છે. સો r ડેશ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 - 6 સિગ્મા ડી ડેશ સ્ક્વેર અપોન n ઇન્ટુ n સ્ક્વેર -1. 1 એઝ ઇટ ઇઝ, 6 પણ એમને. સિગ્મા ડી ડેશ સ્ક્વેર કેટલા છે? 127 ડિવાઈડ બાય n એટલે 10 ઇન્ટુ 10 સ્ક્વેર -1. આ તો આપણે જાણીએ જ છીએ. 6 ઇન્ટુ 127 કેટલા થશે? 762 ડિવાઈડ બાય, આ તો આપણને ખ્યાલ છે, 10 સ્ક્વેર 100, 100 - 1 99 ઇન્ટુ 10 એટલે 990. ચાલો હવે કરી નાખો. 1 - 762 ડિવાઈડ બાય 990 કેલ્સીમાં કરશો એટલે તમને આન્સર મળશે 0.7697. એ તમે 1 માઇનસ કરી દો એટલે તમને આન્સર મળશે 0.2303, જેને આપણે 0.23 પણ કહીશું. એટલે આરની સાચી વેલ્યુ શું છે? 0.23. પણ આપણી એક મિસ્ટેક, જેમાં 2 ના બદલે 3 લીધું હતું એટલે આપણને આર મળતું હતું 0.2, પણ હવે સાચી વેલ્યુ કેટલી મળી ગઈ? 0.23. તો જ્યારે પણ મિસ્ટેક થાય ત્યારે આવી રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની રહેશે. So, after discussing the Spearman's rank correlation method, let's discuss the merit and limitation of Spearman's rank correlation. So, this is the 3-mark question which were asked in your examination, and merits and limitations also be asked separated for 2 marks. Okay, so basically as we know that this method is comparatively easy as compared to our Karl Pearson's method. So first merit is very simple. This method is easy to understand. This is the much clear, because as compared to our Karl Pearson's method, this method is very easy. Second thing,
The calculation of rank correlation method is easier than Karl Pearson's correlation coefficient. મેથડ તો ઇઝી છે જ, સાથે સાથે એનું કેલ્ક્યુલેશન્સ પણ કેવું છે, ઇઝી છે. મેથડ અને કેલ્ક્યુલેશન બંનેમાં ફરક શું? તો જુઓ તમે, કાર્લ પિયર્સનની મેથડમાં કેટલા બધા ઇક્વેશન્સ હતા, કેટલા બધા આપણે એની અંદર મેળવવી પડતી હતી, સિગ્મા ડી પછી સિગ્મા એફ, ઘણી બધી વસ્તુ મેળવવી પડતી હતી. પરંતુ એઝ કમ્પેર ટુ ધીસ મેથડ આના અંદર ખાલી આપણે સિગ્મા ડી સ્ક્વેર અને એન બે જ વસ્તુની જરૂર પડે છે. અને જો વધારે ઓબ્ઝર્વેશન અંદર ટાઈ હોય તો આપણે CF મેળવવું પડે છે. એટલે એઝ કમ્પેર ટુ ધેટ ઇટ ઇઝ ઇઝી. નાઉ ઇટ ઇઝ ઓનલી મેથડ વેન ધ ડેટા ઇઝ ક્વોલિટેટિવ. આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે ડેટા જ્યારે ન્યુમેરિકલ ન હોય, નંબર્સમાં વેલ્યુ નથી, જેમ કે ઓનેસ્ટી છે, બ્યુટી છે, આપણે વાત કરી હતી સિંગિંગ, તો એના કંઈ આપણે મેઝરમેન્ટ્સ ન લઈ શકીએ, તો એવા કેસમાં સ્પીયરમેન્સ મેથડ જ આપણે યુઝ કરવી પડશે. ફોર્થ, when dispersion is more or when the extreme observation are present in data, Spearman's formula is preferred over the Karl Pearson's method. મીન્સ કે વેલ્યુ વધારે હોય, એટલે વેલ્યુની અંદર ગેપ વધારે હોય, એનું ડિસ્પર્સન વધારે હોય, ત્યારે આપણે શું કરવું પડશે? ત્યારે સ્પીયરમેન્સ મેથડથી જ તમે ફાઇન્ડ કરી શકો. નહીંતર કાર્લ પિયર્સન્સમાં કેવું થશે? કેલ્ક્યુલેશન્સ જે છે એ બહુ ટિપિકલ બની જશે. એટલા માટે આમાં કાર્લ પિયર્સન્સ મેથડ જે છે યુઝ નહીં કરતા, આપણે સ્પીયરમેન્સ મેથડ જ યુઝ કરીશું. હવે વાત કરીએ લિમિટેશન્સ. વોટ આર ધ લિમિટેશન્સ ઓફ સ્પીયરમેન્સ રેન્ક કોરિલેશન મેથડ? સો ફર્સ્ટ, since the ranks are used instead of actual observation, there is always a loss of some information. હવે આ તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે કાર્લ પિયર્સનની મેથડ કરતાં જે સ્પીયરમેનની મેથડ છે એમાં આન્સર જે મળે એ વિશ્વાસપાત્ર નહીં હોય. એનું સ્પષ્ટ કારણ છે કે આમાં ખાલી આપણે રેન્કિંગ જોયું, દરેક વસ્તુને એનાલાઇઝ કરી શક્યા નથી. સો ધીસ મેથડ ડઝ નોટ પ્રોવાઇડ એક્યુરેટ વેલ્યુ ઓફ કોરિલેશન ઓફ કોએફિશિયન્ટ એઝ કમ્પેર ટુ કાર્લ પિયર્સન મેથડ. તો આપણી પાસે બે કોએફિશિયન્ટ હોય, એક આપણે કાર્લ પિયર્સનથી ફાઇન્ડ કર્યો હોય, એક સ્પીયરમેનથી ફાઇન્ડ કર્યો હોય, તો બંનેની વેલ્યુ અલગ અલગ હશે. અને બીજું, વેલ્યુ અલગ હોવા છતાંની સાથે સાથે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એના અંદર જે આન્સર આવશે એમાં કાર્લ પિયર્સનનો આન્સર છે ને એ વધારે સાચો ગણાશે, વધારે એક્યુરેટ ગણાશે. So this is the first limitations. All the observations are not held. Second thing, unless the rank are given, it is tedious to assign the rank when the number of observation is large. આપણે પણ ન્યુમેરિકલમાં ઘણી બધી વાર એવું થતું હતું કે 7 or 8 વેલ્યુઝ ખાલી હોય, એમાં પણ જો આપણે એને રેન્ક આપવાના હોય તો ઘણીવાર ભૂલ પડતી હતી. હવે વિચારો 100-150 નંબર્સ હોય તો ઓબ્વિયસ છે કે વસ્તુ ટીડીએસ થઈ જાય, કંટાળાજનક બની જતી હોય છે. તો એવા ટાઈમે આ મેથડ જે છે એ બહુ જ ડિફિકલ્ટ બનશે. થર્ડ થિંગ, ધીસ મેથડ કેન નોટ બી યુઝ ફોર બાયવેરિયન્ટ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. બાયવેરિયન્ટ એટલે શું? તો એના અંદર આપણે આગળ જતાં ભણવાનું છે, પરંતુ તેમ છતાં જો તમને વાત કરી દઉં તો બે વેરિએશન્સ હોય, તો એવા કેસની અંદર આ મેથડ જે છે આપણા માટે યુઝફુલ નથી. તો this is the third limitations, but a bivariant frequency distribution are not in your syllabus. If you select a statistic as your subject in your higher study, at that time these bivariant frequency distributions are useful. Okay, so this is the merit and limitations of Spearman's correlation method. So I hope this topic, this method is now clear. Today's both illustration are also, I think, very easy for understand, and if you have any query you may inquire on my mobile number, otherwise also you have my mail id. So I think this is the clear now. This is the end of our video. Thanks for watching. Jai Hind.